note, let us honor our roots and pay respect to our mother Tamil. Please rise as we sing the Tamil Thai Valthu, the invocation to the Tamil mother, which symbolizes the richness of our language and culture. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, parents. Please be seated. Now let us seek blessings for this beautiful day and for all of us gathered here. Music connects us to the divine, and through this prayer song, we pray for peace, happiness and togetherness. Let us listen with devotion and gratitude. Now I welcome A. Subiksha Shri and R. Ashriya to sing a prayer song. Bomma taataiya taiya nakati nakadi bhajan kare utamita kuniti tambi tampa tai tai ganapati naam jaga. Bomma taataiya taiya nakati nakadi bhajan kare utamita kuniti tambi tampa tai tai ganapati naam jaga. Dimikita tikpala dimikita takita kita tabodaga uttamita nakudimiti tambi tamto tai tai ganapati naam saga. Bomma taataiya taiya nakati nakadi bhajan kare uttamita nakudimiti tambi tamto tai tai ganapati naam saga. அவரு வாசுவை கடம்பாதிக்கு ஆக்கே நாம் சதுகன ராஜா தார மந்திர பகுத்தாம்ச சுரமண்டலிக்கு சுடபாஜா பொம்ம பொம்ம தாத்தைய தைய நக்குதி நக்குதி பஜன் கலே உத்தமிதன தேனிதி தாம்பி தாம்தோ தை தை கணபதி நாம் சகா. Thank you, dears, for the wonderful prayer song. May the blessing of this moment guide us throughout the day. Now it is my privilege to introduce someone who has been a guiding light and a source of inspiration for our institution. To officially begin today's Roots and Wings reunion, I am honored to invite our esteemed correspondent, sir, to deliver the welcome address. Sir, we look forward to sharing your thoughtful thoughts. இனிய நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்துள்ள மருத்துவர் திரு நிர்மல் அவர்களே, பெற்றோர்களே, எம் பள்ளி குழந்தைகளின் தாத்தா பாட்டிகளே, குழந்தை செல்வங்களே, உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இந்த ஒருங்கிணைவு நிகழ்வானது நம் பள்ளி குழந்தைகளின் கல்வி கற்கும் திறனை மேம்படுத்தும் வழிகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளவும் அவர்களை சாதனையாளர்களாக மாற்ற நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்முறைகளை அறிந்து கொள்ளவும் குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்திற்காக பெற்றோர்களின் கடமைகள் மற்றும் பங்களிப்பு குறித்து தெரிந்து கொள்ளவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நம் வயதை மறந்து நாமும் நம் குழந்தை பருவத்தின் நினைவுகளில் பயணிக்க இந்த நிகழ்ச்சியை ஒரு நல்வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி கொள்ளும்படி வேண்டி கேட்டுக்கொள்ள. நன்றி, வணக்கம். It's really a warm welcome, sir. Thank you. வரவேற்பது தமிழர்களின் பண்பு. என் பள்ளி தாளாளருக்கு இதயம் கனிந்த நன்றிகள்.
Now I kindly request our beloved correspondents to stay on the stage and do us the honor of felicitating our esteemed chief guest, Dr. T. Nirmal, sir. Sir, please welcome, sir. So, Dr. Nirmal, the youth icon of Namakkal. So, silently he is doing many social service. He is giving counseling to many youngsters, especially in homes, in de-addiction centers. His contribution is a very enormous contribution. So, for that, we have to give a very big clap for Dr. Nirmal. Thank you, sir. We are at now a special moment, today's event. It is my great honor to invite our esteemed chief guest as someone whose journey of dedication and success encourages all of us to dream big and strive harder. It is a privilege to have you here with us today, and we are eager to hear your words of wisdom. With that, I request you, sir, please address the gathering and inspire our students and parents as well. Good morning everyone present here. I'm very happy to see the enthusiastic parents, grandparents, the beautiful kids. And initially, I thank the organization for giving me this opportunity. And I'm happy to say that this is the first time I'm talking in a school, especially in front of parents. Yes. Parenting பற்றி பேசுங்க. Parents want to know how to grow their kids. அப்படின்னு தான் I was requested. So, being a parent of a 2.5 years kid now, I first time accepted this invitation because I'm going through that stage. இப்போ என்ன பண்ணணும் நானும் கற்றுக்கிற ஸ்டேஜில் தான் இருக்கேன். பட் பிகாஸ் ஐ எம் அ சைக்காட்ரிஸ்ட், பிகாஸ் ஐ நோ அ லிட்டில் சப்ஜெக்ட், அதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக ஐ கம் ஹியர். ரொம்பலாம் போர் அடிக்க மாட்டேன், பயப்படாதீங்க, சீக்கிரம் முடிச்சிடுவோம். 10 to 15 minutes மேக்ஸிமம், ஓகேங்களா? ஸோ வாட் இஸ் பேரண்டிங், சரிங்களா? குழந்தை பிறக்குது, குழந்தைக்கு தேவையானதெல்லாம் பண்ணித்தரோம், குழந்தை வளருது, ஸ்கூலில் சேர்த்துறோம், படிக்குது, குழந்தை பெரிய ஆளாகுது, சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் சொசைட்டி. அகைன் தட் சைல்டு இஸ் பிகமிங் அ பேரண்ட். திஸ் இஸ் நாட் பேரண்டிங். ஆன் த அவுட்லுக் இப்படி தான் பேரண்டிங் போயிட்டுருக்கு, சரிங்களா? See, it is physical development included with emotional and social development, சரிங்களா? அப்போ அந்த இமோஷனல் அண்ட் சோஷியல் பார்ட் மட்டும் தான் இங்கே லேக் ஆகுது. அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்கும்போது தான் அது பேரண்டிங், கம்ப்ளீட் பேரண்டிங் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, அப்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் சோஷியல் லேர்னிங். குழந்தை ஸ்கூலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எஜுகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கிறது தப்பான கான்செப்ட். த சைல்டு ஸ்டார்ட்ஸ் டு லேர்ன் when it is inside the mother's womb. உங்கள் குழந்தை வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போதே குழந்தை நீங்கள் பேசுகிறது அந்த 3 monthsக்கு அப்புறம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 12 weeksக்கு அப்புறம் அந்த ஆடிட்டரி சென்ஸ் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஹேவிங் அன் இம்பேக்ட் சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவ்ட். ஸோ அப்போலேருந்தே உங்களுக்கு பேரண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது, சரிங்களா? there are 4 types of parenting: authoritarian, authoritative, permissive, uninvolved, சரிங்களா? சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா அத்தாரிட்டேரியன்னா லோ லவ், ஹை லிமிட்ஸ் அண்ட் ஹை ரூல்ஸ், சரிங்களா? பர்மிசிவ்னா நல்லா அன்பு வச்சுருப்பாங்க, ஆனால் எது கேட்டாலும் ஓகே குழந்தை தானேன்னு கொடுத்துருவாங்க. அன்இன்வால்வ்னா பெருசாக அன்பு காட்ட மாட்டாங்க, பெருசாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் பண்ண மாட்டாங்க, கண்டுக்காமல் அப்படியே வளர்ந்து விட்டுருவாங்க. The 4th type is authoritative. I want you all to be an authoritative parent where your love should also be high, your expectation should also be in a limit, and at the same time you must give ஏஜ் டிபெண்ட் இண்டிபெண்டன்சி. அந்தந்த வயசுக்கு குழந்தைக்கு என்ன இண்டிபெண்டன்சி வேணுமோ அதை கொடுக்கணும். ஸோ இந்த 4 டைப்பில் யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு பி அன் அத்தாரிட்டேட்டிவ் பேரண்ட், சரிங்களா? இது மட்டும் தான் தியரி பார்ட், மற்றதெல்லாம் ஜென்ரலாக சொல்ல போகிறேன், சரிங்களா? ஓகே, பேரண்டிங் டைப்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் த ஹர்டல்ஸ் ஃபேஸ்ட் இன் மாடர்ன் பேரண்டிங். இப்போ நாங்கள் வளர்ந்த விதம் வேறு, வி ஆர் 1 decade, நம்மலாம் உங்களையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். அவங்கெல்லாம் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்லாம் வளர்ந்தது இன்னும் வேறு விதம், சரிங்களா? எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸுங்கிறதே பெருசாக கிடையாது. The very first hurdle faced by all the parents now is all your electronic gadgets like mobile, your tab, your laptop, என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம், சரிங்களா? இந்த குழந்தைய எப்படி இந்த இதெல்லாம் பார்க்காம வளர்க்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச், சரிங்களா? ஒன்று. இன்னொன்று, பிகாஸ் ஆஃப் ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃப்ரம் த சொசைட்டி, சரிங்களா? நம்மளே பிறக்கும் போதே என் பையன் இன்ஜினியர், என் பையன் டாக்டர், அந்த கான்செப்டை தயவு செஞ்சு யூ டோன்ட் ட்ரை டு என்கரேஜ் இட், சரிங்களா? உங்கள் குழந்தை உங்கள் மூலியமாக உலகத்துக்கு வருதே ஒழிய நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக உலகத்துக்கு வரவே இல்லை. யுவர் டெஸ்டினி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். உங்கள் குழந்தை இஸ் என்டையர்லி டெஸ்டின்ட் ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட் ரூட்.
அதை மட்டும் நான் தயவு செஞ்சு எப்பவுமே புரிஞ்சுக்கோங்க. டோன்ட் கம்பேர். இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஹோம். வீட்டில் 2 குழந்தை இருந்துச்சுன்னா அவன் பாரு இப்படி பண்ணுறான் நீ பண்ணல. நோ, ஒரு குழந்தை ஒரு விஷயம் பண்ணும், இன்னொரு குழந்தை இன்னொரு விஷயம் பண்ணும். நான் டீச்சர்ஸ்க்கும் இது ரெக்வஸ்ட்டாக வச்சுக்கிறேன். ஸ்கூல்லையுமே இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஸ்கூல் சம்மன் ஹூ இஸ் த்ரோயிங் tantrums எல்லாத்துக்கு முன்னாடி பண்ணாதீங்க. ட்ரை டு ஸ்பெண்ட் சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் வித் தட் கிட். தனியாக கூப்பிட்டு பேசுங்க. பேரண்ட்ஸும் அதே பண்ணுங்கள். எல்லாரும் முன்னாடி திட்டினீங்கன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு டிக்ரீஸ் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் யுவர் சைல்டு. சரிங்களா? ஓகே. இப்போ இந்த ஹடல்ஸ்லாம் இருக்குது. அப்போது எப்படி வந்து ஐம் கோயிங் டு பிரிங் அப் அ டிசிப்ளின்டு கிட். சரிங்களா? அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி சோஷியல் லேர்னிங். அப்பா அம்மா குழந்தை ஒரு வீட்டில் இருக்காங்க. என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும்? ஒருத்தர் மட்டுமே திட்டிகிட்டு இருக்காங்க, இன்னொருத்தங்க திட்டாமலே இருக்காங்க. ஸோ தட் பேரண்ட் பிகம்ஸ் அ வில்லன், திஸ் பேரண்ட் பிகம்ஸ் அ ஹீரோ. இட் இஸ் நாட் தட் வே. பட் ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு சினாரியோவில் குழந்தை தப்பு பண்ணுதுன்னா ஒருத்தர் தான் திட்டணும். த அதர் ஒன், ஈவன் if at all you are not scolding him, you just stay calm. Encourage பண்ண வேணாம். You just observe the situation. That calmness means இப்போ ஒரு குழந்தை அம்மா திட்டும் போது அப்பா கிட்ட ஓடும். அப்போ அந்த நேரத்தில் விடுற அம்மாவை பார்த்துக்கலாம் அப்படிதான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ அவங்க பண்ணது கரெக்டுன்னு ஆயிரும். அந்த இடத்துல யூ ட்ரை டு ரிமைன் காம். யூ ஜஸ்ட் receive the child, you try to remain calm. அப்படி அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா ஓகே, ஐம் நாட் ஹேவிங் தட் ரெசிப்ரோகேஷன், அப்போ ஏதோ தப்பாக பண்ணியிருக்கேங்கிறது குழந்தை மைண்டில் போய் உட்காரு. சரிங்களா? மெமரி பிகின்ஸ் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 3-4 மேக்ஸிமம் இயர்ஸ். அப்போது ஐ மீன் லாங் டேர்ம் மெமரி சொல்கிறேன். அப்போது உங்கள் கிட்ஸ்லாம் அந்த ஏஜில் தான் இருக்காங்க, 4, 5, 6. இப்போ அவங்க என்ன விஷயம் பார்க்குறாங்க, என்ன விஷயம் பேசுகிறாங்க, எல்லாமே அவங்களுக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் தேர் டெவலப்மெண்ட். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு காரில் நீங்கள் ட்ரிப்பு போயிட்டுருக்கீங்கன்னா கூட நீங்கள் குழந்தை இருக்கிறத மறந்துட்டு உங்களுக்குள்ளே ஏதாவது கான்வர்சேஷன் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதில் தேவையில்லாத வேர்ட்ஸ் இருந்தால் கூட இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் த சைல்ட். அப்போது யூ மஸ்ட் பி அ ரோல் மாடல். குழந்தை ஒரு விஷயம் பண்ணாதுன்னு சொன்னால் நம்ம அந்த விஷயத்தை பண்ணக்கூடாது. டோன்ட் யூஸ் மொபைல் ஃபோன், டோன்ட் வாட்ச் டிவி, பிஞ்ச் வாட்ச் டிவின்னு சொன்னால் நம்ம ஹாலில் உட்காந்து மணிக்கணக்காக டிவி பார்க்கக்கூடாது. எனக்கு புரியுது, எல்லாருமே ஒர்க்கிங் தான், வி ஆர் ஆல் பிஸி வித் மொபைல் ஃபோன்ஸ். ட்ரை டு அவாய்ட் இட் யூஸிங் டூ மச் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யுவர். எல்லா ஒர்க்கையும் வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது வெளியில் வச்சுட்டு வந்துருங்க. எத்தனை பேர் வந்து வீட்டில் ஃபோனை சைலண்ட்டில் போடுறீங்க? ஹானஸ்ட்டாக ரைஸ் பண்ணுங்கள். இமீடியட்லி என்டர் த ஹோம், ஐ வில் புட் மை ஃபோன் இன் சைலண்ட் மோட். At least while sleeping. No, அதுதான் நம்ம பண்ணுற தப்பு. சரிங்களா? குவாலிட்டி டைம். நான் வந்து நீங்கள் நாள் ஃபுல்லாக குழந்தையோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லவே கிடையாது. குவாலிட்டி டைம் 10-15 மினிட்ஸ் பேசினாலும் அந்த மொபைலை சைலண்ட்டில் போட்டுட்டு சுற்றி இருக்க ஆடிட்டரி டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு 1-on-1 பேசுங்க. பெரியவங்க பேசுகிற மாதிரி இந்த லவ்வர்ஸ்குள்ளே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி குழந்தையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும். என்கிட்ட பேசு, என்கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணு, ஐ மீன் நாட் தட் இம்பார்ட்டன்ட் டு யூ. ஏன்னா காலையில் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிடுறீங்க, அதிலே நிறைய பிரச்சனை வருது. ஐ see a lot of parents having caretakers, caregivers. புரியல எனக்கு. எதுக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டு 2 பேரும் ஓடி வேலைக்கு போயிட்டு அந்த குழந்தைய கூட பார்த்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப முடியல அந்த அரை மணி நேரம்னா சம்பாரிச்சு என்ன பண்ண போகிறோம்? சரிங்களா? ஓகே, யூ ஏர்ன், அவங்களுக்காக தான் சம்பாதிக்கிறோம், பட் நாட் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் யுவர் சைல்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட். சரிங்களா? ஒருத்தர் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி 10 மணிக்கு மேலே கூட வேலைக்கு போங்க. அந்த இனிஷியல் ½ அன் ஹவர் 1 ஹவர் குழந்தை ஸ்கூலுக்கு முடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் சாப்பிட வைக்கிறீங்க, தூங்க வைக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் 3-4 ஹவர்ஸ் குழந்தை முடிச்சிருக்கும். இதில் எத்தனை பேர் எவ்வளோ நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு யூ ஜஸ்ட் மேக், நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க. ஸோ ½ அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் பீட் மதர் பீட் ஃபாதர் எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இட் மஸ்ட் பி 1-to-1. டெய்லி இல்லைனாலும் 1 நாள் to 1 நாள், வாரத்துக்கு 2 நாள் 3 நாள். யூ மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். இதெல்லாம் நம்ம பண்ணாமல் நேராக ஸ்கூலுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்கில் ஸ்கூலில் இப்படி பண்ணுறீங்க, என் பையன் இப்படி பண்ணுறான், ஹோம்ஒர்க் அதிகமாக இருக்குது, யூ கேனாட் கம்ப்ளைண்ட். அப்படி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு குழந்தையை பார்த்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னா they are taking care of nearly 50 to 100 children at the same time. புரியுதுங்களா? அப்போ அவங்களோட கஷ்டமும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஸ்கூல் அப்படின்னாக்கா யூ மஸ்ட் ஹாவ் சர்டைன் ரெஸ்பெக்ட். நீங்கள் குழந்தை முன்னாடி உங்கள் ஸ்கூலில் எப்போ பார் ஹோம்ஒர்க் தராங்க, உங்கள் ஸ்கூலில் இப்படி தான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா the child is not going to come to the school happily. You must make the children feel school as a safe environment. கம்ஃபர்டபுள் ஜோன்லேயே நீங்கள் வச்சிருக்கவே முடியாது. அப்படியே வச்சுருந்தா ஸ்கூலே சேர்த்த முடியாது. வீட்டில் இருக்க மாதிரியே என் குழந்தை இங்கே இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேனாட் மேக் ஹிம் லேர்ன் டிசிப்ளின். புரியுதுங்களா? அப்போது ஸ்கூலுக்கு வரதே கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளில வந்து புதுசான அட்மாஸ்பியர் வந்தாலும் ஹீ மஸ்ட் லேர்ன் டு பி கம்ஃபர்டபுள். இதுதான் எனக்கு, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி. ஏன்னா யூ ஆல்வேஸ் லேர்ன் டு சே நோ. நிறைய இடத்துல நோ சொல்லி பழகுங்க. பிகாஸ் இன் ஃபியூச்சர் யுவர் சைல்டு இஸ் கோயிங் டு ஃபேஸ் அ லாட் ஆஃப்
நோஸ். சரிங்களா? நிறைய நோ லைஃப்பில் பார்க்க போகிறாங்க. அதுக்கு பேஸே வந்து சின்ன வயசில் யூ ஸ்டாப் சேயிங் எஸ் டு எவ்ரி திங். பேசிக் நீட்ஸ் ஓகே, அதை தாண்டி எப்போது என்டர்டைன்மெண்ட் ஓகே. சரிங்களா? இப்போ யூ மஸ்ட் ஃபிக்ஸ் சர்டைன் கோல்ஸ். தேர் மஸ்ட் பி a குட் கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் த ஃபாதர் அண்ட் த மதர். குழந்தை எப்படி வளர்த்துறோம், எப்படி வளர்க்கணுங்கிறது தனியாக உட்காந்து ஒரு 1 hour எத்தனை கப்புள்ஸ் இங்கே பேசியிருப்பீங்க? குழந்தை இப்படி தான் வளர்த்தணும், 1 hour நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இப்படி தான் நம்ம குழந்தை வளர்ந்துட்டுருக்கு, இப்படி தான் வளர்த்தணும். ஹானஸ்ட்லி ரைஸ் மீ ஒன் கப்புள். யாராவது ஒருத்தங்க? ஐ வில் பி ஹாப்பி டு சி அட்லீஸ்ட் 1. வெரி குட். 2. 2 கப்புள் கை தூக்கியிருக்காங்க. வெரி குட். ஸோ இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸை நான் என்ன சொல்கிறேன், கிளாஸ்க்கு ஒரு கிளாஸ் லீடர் போகிற மாதிரி, ஸ்கூலுக்கு ஒரு கரஸ்பாண்டன்ட் போடுற மாதிரி பேரண்ட்ஸ் ஸ்கூலில் மட்டும் ஒரு மீட்டிங் வச்சு பேரண்ட் லீடர்ஸ் ப்ரமோட் பண்ணும். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ டெவலப் பேரண்டிங் ஸ்கில்ஸ். அப்போ சில்ட்ரன்லாம் இல்லாமல் இந்த யூஸ்வலாக இந்த கேம்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு half a day நான் கரஸ்பாண்டன்ட் சார் கூட ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக வைக்கிறேன், பேரண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் பேரண்டிங் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் இன் ஆர் லைஃப், இந்த லைஃப் ஆஃப் அவர் கிட்ஸ். இந்த ஸ்கூலில் அப்போ நீங்கள் எல்லாம் காமன் மீடியம்குள்ளே வந்துட்டீங்க, இந்த ஸ்கூல் தான் நம்ம குழந்தைங்க வளருது, அப்போ உங்களுக்குள்ளே இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கணும். இதெல்லாம் ப்ளஸ் இதெல்லாம் மைனஸ் யூ ஹேவ் டு டிஸ்கஸ். அதில் மேனேஜ்மெண்ட் ஷுட் கம் இன். அவங்க உள்ள வந்து இதெல்லாம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணணும். சரிங்களா? ஆல்வேஸ் பி அ ரோல் மாடல். சரிங்களா? ஆல்வேஸ் பி அ ரோல் மாடல். குழந்தைக்கு அப்பாவோ அம்மா தான் ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ. நீங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்கூலுக்கு வந்து பியர் இன்ட்ராக்ஷன், இங்கே ஸ்கூலில் பசங்க பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்து கற்றுக்கிட்டு வரான், வீட்டில் இந்த வார்த்தையை பேசுகிறான், அந்த ஓகே யூ டீச் தெம் வாட் இஸ் குட் வாட் இஸ் நாட் குட். இது சரி இது தப்பு. எக்ஸ்ப்ளனேஷனே கொடுக்காம அடிச்சுட்டு இது தப்பு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன், நோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப். புரியும் அவங்களுக்குலாம். இப்போலாம் ரொம்ப ஸ்மார்ட் கிட்ஸு எல்லாமே பண்ணுறாங்க, ஜிமெயில் லாகின் பண்ணுறாங்க, என்னென்னவோ பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? அப்போது இது ஏன் தப்புன்னு நீங்கள் புரிய வைக்கணும். ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்க இதை பண்ணக்கூடாது, 2வது தடவை தப்பு குழந்தை பண்ணுதுன்னா திரும்ப உட்காந்து கூப்பிட்டு சி பனிஷ்மெண்ட் அலோன் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப். சரிங்களா? ரிவார்டிங் அலோன் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப். ஸோ திட்டிட்டிங்கன்னா ஓகே லெட் இட் பி பனிஷ் பண்ணுங்கள், ஒரு அடி கூட வைங்க. 10 நிமிஷம் கழிச்சு யூ மேக் த பேபி கம் அண்ட் சிட். பேசுங்க அவங்கள்ட்ட, இதனால தான் அம்மா அடித்தேன், இதனால தான் அப்பா அடித்தேன், இது தப்பு. அந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணலன்னா உங்கள் மேலே நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் வந்துடும். என்ன பண்ணாலும் அடிப்பாங்க, என்ன பண்ணாலும் தப்பு. சரிங்களா? ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு பாசிட்டிவ் reinforcement is going to help good habits. Negative reinforcement or punishment is going to stop the bad habits. But combined together will bring a quality child. அதை தான் பண்ணணும். சரிங்களா? நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேரண்ட் ஒரு டைமில் ஒருத்தங்க தான் பனிஷ் பண்ணணும். 2 பேரும் பண்ணிங்கன்னா அந்த சென்ஸ் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி வந்துடும் குழந்தைக்கு. யூ ஆல்வேஸ் மேக் த சைல்ட் ஃபீல் சேஃப் இன் யுவர் ஹோம் ஸோ தட் அடுத்த ஸ்கூல் லெவலில் ஹில் ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் தட் சேஃப்டி. நாளைக்கு எவ்வளவோ இருக்குது, காலேஜ், ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டடீஸ், ஒர்க் பிளேஸில் எவ்வளோ டாக்ஸிசிட்டி நிறைய இருக்குது. சரிங்களா? அப்போது பேரண்டிங்கை தட் ஈஸியாலாம் நம்ம எடுத்துக்கவே கூடாது, அவ்வளோ லேஸெல்லாம் எடுத்துக்கவே கூடாது. அதே மாதிரி கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் மேக் தெம் ஸ்பெண்ட் டைம் வித் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ். இப்போல்லாம் ஜாயின்ட் ஃபேமிலிஸே கிடையாது பெருசாக. சரிங்களா? கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்னால் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு யூடியூப், நமக்கு அவங்க தான் யூடியூப், அவங்க தான் நமக்கு டேபு, அவங்க தான் நமக்கு ஸ்டோரி டெல்லர், அவங்க தான் நமக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாமே இருந்தாங்க. தி டாட் அஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் வித் மாரல் வேல்யூஸ். இப்போ அது கிடையாது, பார்க்குறதே இல்லை நம்ம. சரிங்களா? அப்போது யூ ட்ரை டு மேக் தெம் ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம் வித் பேரண்ட்ஸ். இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை வரும், சில சூப்பர் ஸ்டிஷியஸ் ஐடியாலாம் இருக்குது. நாங்கள்லாம் இந்த ஜென்ரேஷனை நாங்கள் படிச்சிட்டோம், இதெல்லாம் என் குழந்தைக்கு நீங்கள் சொல்லாதீங்க, நீங்கள் கோயிலுக்கு போகிறதுனா நீங்கள் போங்க, ஏன் அவனுக்குள்ள ரிலீஜியஸ் திணிக்கிறீங்க. ஓகே, அப்போது அகைன் நீங்கள் 2 பேரும் உட்காந்து பேசினதுக்கப்புறம் யூ அண்ட் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் உட்காந்து இதெல்லாம் என்னோட செட் பவுண்டரிஸ்ன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணணும். பிளைண்டாக கோயிலுக்கு கூட்டு போய் இதுதான் நமக்கு எல்லாமே இந்த சாமின்னு சொன்னால் அந்த சைல்டு இஸ் நாட் கோயிங் டு அக்செப்ட் இட். ஏன் ரிலீஜியஸ்டி ஃபாலோ பண்ணுறோம், அதில் என்னெல்லாம் நல்ல வேல்யூஸ் இருக்குது, நம்ம கல்ச்சர் எப்படி, எல்லாமே டீச் பண்ணுங்கள். யூ இன்வால்வ் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஐ மீன் த பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸை சொல்கிறேன். சரிங்களா? அவங்களையும் இன்வால்வ் பண்ணுங்கள். மேக் த ஹோம், ஹவுஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹோம் ஆஸ் யூ ஆல் நோ. எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்றா வாழ்கிறது தான் ஹோம். இப்போ எல்லோரும் பெரிய பெரிய வீடு கட்டியிருக்கோம், வி லிவ் இன் ஹவுசஸ் நாட் ஹோம். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக் திங்ஸு. இது இல்லாமல் டீச்சர்ஸ்க்கு நான் சொன்ன அதே பாயிண்ட் தான், டோன்ட் ட்ரை டு கம்பேர் எனி சைல்ட் வித் எனி ஒன். வீட்டில் தான் பண்ணணும் இல்லை. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் முக்கியமான பாயிண்ட்டு, இப்போ உங்கள் எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிறவங்களாம் யூ கேன் பிளான் ஃபார் அ நெக்ஸ்ட் கிட். சரிங்களா? இதில் அடுத்து ஒரு பிரச்சனை வரும். யுவர் ஃபுல் அட்டென்ஷன் மைட் ஹவ் பீன் வித் த ஃபர்ஸ்ட் கிட் ஃபார் 4-5 years. இப்போ செகண்ட் கிட் வந்தோன்னே வேறு வழியே இல்லாமல் யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் தட் சைல்ட் which will bring an insecurity in your first child. Psychology says. சரிங்களா? அப்போது அந்த இன்செக்யூரிட்டியை பேலன்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டில் இருந்தே
நீங்கள் கன்சீவ் ஆனதுலேருந்தே இந்த மாதிரி அடுத்து வந்து நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தவங்க வர போகிறாங்கன்னு உங்கள் குழந்தைக்கு சொல்லணும். யூ மஸ்ட் மேக் ஹிம் அக்செப்ட். குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் யூ மஸ்ட் இன்வால்வ் திஸ் கிட் இன் பேரண்டிங். ஃபஸ்ட் சைல்டு எப்போயுமே மெச்சூராக நடந்துக்கும். தெரியல, அப்படி தான் சைக்காலஜி சொல்லுது, சரிங்களா? ஃபஸ்ட் சைல்டு எப்போயுமே மெச்சூராக நடந்துக்கும், கொஞ்சம் பேரண்டிங் ஸ்டைலில் இருக்கும், அத்தாரிட்டேட்டிவாக இருக்கும், சின்னஞ்சிறுசுங்களை வேலை வாங்கும். அதை நம்ம வயிற்றில் இருந்த போதிலே சொல்லித்தரணும். அப்போ அடுத்த கிட் வருது அப்படின்னாக்கா ஃபீட் பண்ணுறது, அதை துணியை தொடக்கி வாட் எவர் யூ இன்வால்வ் தெம் இன் பேரண்டிங் விச் இஸ் கோயிங் டு ப்ரிவென்ட் சிப்ளிங் ரைவல்ரி. சம்திங் கால்ட் சிப்ளிங் ரைவல்ரி. அப்படின்னா என்னென்னா, இந்த செகண்ட் குழந்தை வாழ்னால ஒரு ஜெலசி வருது. இவ்வளோ நாள் நான் தான் இந்த வீட்டில் வந்து சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷனாக இருந்தேன், இப்போ அந்த குழந்தை இல்லை, இப்போ அந்த குழந்தைக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க, நான் இல்லைங்கும் போது ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஜெலசி, இன்செக்யூரிட்டி வரும். அதை நீங்கள் தடுத்தே ஆகணும். யூ பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் தட் பாயிண்ட், சரிங்களா? இது இல்லாமல் I request the audience to ask some questions so that I can clarify the doubts and I can make this an interactive session. Please give the mic to audience. என்ன டவுட்ஸ்னாலும் கேளுங்க, எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்கிறேன். Let us check whether you have listened or not. Not like that. Just an interaction session. Hi. Anyone? சொல்லுங்க மேம். I have a very common question. Most of the kids do have this problem. I have it for more than 4 years now and I'm really unable to solve it. My kid is extremely violent in home. He thinks that is normal kind of love. So when he hugs or when he plays down, he extremely hugs it very hard and he kisses very hard. He does that very violently. We try to talk him out of it. Even we tried authoritative parenting, but that doesn't work. We tried so many things. Even I tried the authoritative parent. He tried being calm, telling him openly again and again, but he's still a little more violent when he usually gives us love or he hugs out some other kids. அந்த ஒரு செட்டிங்கில் தான் இருக்கா மேம், இல்லை ஸ்கூலில் ரிலேட்டிவ்ஸ்ட்ட மற்றவங்கள்ட்டையும் அது கண்டினியூ ஆகும்? உங்கள் வீட்டில் மட்டும் தான் அப்படி இருக்காங்களா, இல்லை வெளியிலையும் அப்படி இருக்காங்களா? ஸ்கூல்லையும் கொஞ்சம் இருக்கா, கொஞ்சம், not that much. Okay. But வீட்டில் வந்து is he throwing tantrums? Very much. Okay. When he doesn't get things, he throws it out very much. Okay, we call it temper tantrums, சரிங்களா? நார்மலாக ஒரு குழந்தை ஒரு விஷயம் கிடைக்கலன்னா அழுகும், இட் இஸ் ஃபைன். ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அழுவாங்க, அது நெசசரியாக கண்டிப்பாக கொடுக்கவே கூடாதுன்னா யூ லெட் த சைல்டு க்ரை. எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் லெட் தம் லேர்ன் தட் டெஸ்பைட் க்ரையிங் ஆர் அவர் எஃபர்ட்ஸ் இது நமக்கு கிடைக்காதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம். பட் காமன் திங்ஸ்க்கு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கல, ரொம்ப டேண்ட்ரம்ஸ் த்ரோ பண்ணுறாங்க. மேடம் செட் ஷீ இஸ் வெரி லவ்னாலும் ரொம்ப அதிகமாக காட்டுறாங்க, கோவம்னாலும் எமோஷன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா இட் மீன்ஸ் தட் த சைல்ட் நீட்ஸ் சம் அட்டென்ஷன் பை அ சைக்காட்ரிஸ்ட் ஆர் சைக்காலஜிஸ்ட், சரிங்களா? ஐ யூஸ் திஸ் ஸ்டேஜ், திஸ் ஈவெண்ட் டு கிரியேட் சம் அவேர்னஸ் இன் சைக்காட்ரி டூ. இப்போ நம்ம ஊரில் மனநலம், சரிங்களா, மனநோயின்னு முன்னாடி இருந்துச்சு, அது ஒரு மாதிரி மக்கள் ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு மனநலம்னு மாற்றினாங்க. இந்த சைக்காட்ரிங்கிற வார்த்தையை கேட்டாலே, அந்த டாக்டர்கிட்ட போகணுன்னாலே, சைக்காட்ரிஸ்ட்னாலே இன்னமும் அந்த சூப்பர் ஸ்டேஷன் இருக்குது. எஜுகேட்டட் பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, படிக்காதவங்களாக இருந்தாலும் சரி, சரிங்களா? ஸோ மீட்டிங் எ சைக்காட்ரிஸ்ட் டஸ் நாட் மீன் தட் யூ ஆர் மென்டலி இல், சரிங்களா? மென்டல் இல்னஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மென்டல் டிஸார்டர். மென்டல் ஹெல்த் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மென்டல் இல்னஸ். நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம எல்லாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது மென்டல் ஹெல்த்தை. இப்போ அந்த குழந்தை இப்படி இருக்குன்னா ஏர்லி அட்ரஸிங் டு அ கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் or a child psychiatrist can definitely help the child reduce or get adapted to that emotional dysregulation, சரிங்களா? அப்போது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அவங்க சொல்கிறாங்க they have tried all ways of parenting, அப்போவும் முடியலன்னா I suggest definitely you need some consultation with a specialist. பட் வேணால் ஆஸ் ஏஜ் டெஃபரெண்ட்டாக இந்த டேண்ட்ரம்ஸ்லாம் குறைஞ்சிரும். இருந்தாலும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதை அட்ரஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க, சின்ன வயசில் மென்டல் ஹெல்த் அட்ரஸ் பண்ணாமல் விட்ற குழந்தைங்க தான் பின்னாடி ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன், இன்சோம்னியா, வாட் எவர் நாங்கள் போகிற டயக்னோசிஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஒரு 25 வயசில் ஒருத்தரை பார்க்குறேன், இல்லை 35 வயசில் ஒருத்தரை பார்க்குறேன்னா ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி எடுப்போம். சைக்காட்ரிஸ்ட் வந்து ரைட் ஃப்ரம் பர்த் இப்போ வரைக்கும் எல்லாமே கேட்போம். அப்போது அதில் இந்த சைல்டுஹுட் ட்ராமா இருக்குது பாருங்கள். பீயிங் brought up in a problematic environment, being brought up by a single parent, divorced parents, வீட்டில் அப்யூஸ் இருக்குது, ஆல்கஹாலிக் ஃபாதர்ஸ் கம்மிங் ஹோம் beating their wives in front of the children. அப்போ குழந்தை என்ன, ஓகே இந்த மாதிரி வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் தட் வேர்ட், இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்துட்டு அடிக்கிறது இட்ஸ் நார்மல் போல். ஒரு நாள் குழந்தை பயப்படுது, 2 நாள் பயப்படுது, திரும்ப அதே பார்த்துட்டு இருந்தால் இது நார்மல் போல தானே குழந்தைக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு வார்த்தை நீங்கள் பேசணும், ஐயோ அதை சொல்ல மறந்துட்டேன்,
தயவு செஞ்சு குழந்தைங்க முன்னாடி சண்டை போடவே போடாதீங்க. ஐ எம் சேயிங் திஸ் இன்க்ளூடிங் மீ. ஓகே, வி ஆர் ஆல் ஸ்ட்ரெஸ்டு, எனக்கு புரியுது. அம்மா குழந்தை வீட்டில் இருக்காங்க, அப்பா வேலைக்கு போயிட்டு வேலை டென்ஷனில் வீட்டுக்குள்ளே வரும்போதே குழந்தை ஏதோ தப்பு பண்ணி திட்டு வாங்கிட்டு இருக்கு. இவர் இன்டெலிஜ் ஆக போக அவங்களுக்குள்ள பேரண்ட் இப்படி தான் நடக்கும். பேரண்ட்ஸ் சண்டையாக போகும்போது தயவு செஞ்சு யூ டோன்ட் ஃபைட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ். ஐ நோ அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் ட்ரை டு காம் யுவர் நர்வ்ஸ். ஒரு டைமில் ஒருத்தராவது காமாக இருங்க. அவங்க முன்னாடி சண்டை போட்டிங்கன்னா இட் இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு கிவ் அ சென்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட் இன்செக்யூரிட்டி. அதுதான் பின்னாடி சைக்காட்ரிக் டிசார்டராகவே மாறுது. இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் படித்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தெரியும். சி, ஐ வாஸ் ஆல்சோ brought up with some stress. சரிங்களா, I was peacefully being brought up in a school in Salem. All of a sudden I brought to Namakkal where my stress started. நான் ஒரு 2007-06 வந்தேன். அப்போலேருந்தே வந்து ஒரு மாதிரி படிப்புன்னு ஓகே. சி, அதை திணிச்சிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அவங்க அது ஆவாங்கன்னு அர்த்தமே கிடையாது. யூ கிவ் them that space. இப்போல்லாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. எப்போ பாரு இன்ஜினியரிங், எப்போ பாரு டாக்டர். நோ, இட் இஸ் நாட் தட் வே. அவங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், ஐ கீப் அ ரெக்வெஸ்ட். பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் அப்போ எல்லாரும் என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு தடவையாவது இந்த படிப்பு இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு 5 நிமிஷம், ஐ ரெக்வெஸ்ட் த டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ, 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் என் குழந்தைக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா டேலண்ட் இருக்குது, பி இட் சிங்கிங், பி இட் ஆர்ட், அதை தனி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து யூ ட்ரை டு ஃபைண்ட் இட் ஃப்ரம் த கிட்ஸ். அந்த சைல்டுஹுட்லேருந்து தனியாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து என் சைல்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா படிப்பை விட்டுருங்க. எல்லோரும் படிப்பாங்க, யார் வேணால் படிப்பாங்க. சரிங்களா, நியூஸ் பேப்பர் போடுற பையன் கூட படிப்பான். சரிங்களா, இது அதனால் இந்த தொழில் கீழே இந்த தொழில் மேலெல்லாம் நான் சொல்லவே வரல. ஆனால் பை ஜெனட்டிக்ஸ், சரிங்களா, பை என்விரான்மெண்டல் க்ரோத், நேச்சுரலாக ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு சில டேலண்ட்ஸ் இருக்கும். அதை வெளியில் கொண்டு வரலன்னா கடைசி வரைக்கும் இட் வில் பி ஹிடன். தயவு செஞ்சு பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்கில் ஒரு 10 நிமிஷம் இதுக்காக ஒதுக்கி ஒரு எண்ட் ஆஃப் த செஷனில் யூ ட்ரை டு அட்ரஸ் இட். Ma'am, I can guide you specifically if you want some help. Okay. Any other parents? Grandparents? Solung sir. Good morning, sir. Solung sir. We are parents of a 4-year-old. Okay, sir. We both are soft spoken and you can say almost like introverts. Okay, sir. But we want to bring our child like playfulness or extrovertness, or she, whenever an event is there, she doesn't come forward, right? So Okay. she is maybe You want the child to be active, social. socially active and like that. Okay. So I know she will look up to us, but we are almost like a soft spoken. So how to bring that social Okay, sir. activeness? ஓகே, நல்ல கொஷின். ஆக்சுவலாங்க சார், ஜெனட்டிக்ஸ் அகைன் பிளேஸ் அ ரோல். டெஃபினட்டாக நீங்கள் 2 பேருமே வந்து ரொம்ப அமைதியான ஆளாக இருக்கும், நாங்கள் பெருசாக இன்வால்வ் மாட்டோங்கிறனால அந்த ஜீன் அவங்களுக்கு வரலாம். பட் பை பிஹேவியர் இது எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னு யூ ட்ரை டு டேக் தெம் டு ஆல் சோஷியல் சுச்சுவேஷன்ஸ், எஸ்பெஷலி வேர் ஆர் கல்ச்சர் ஆர் ரிலீஜன் ஐ ஷுட் நாட் மென்ஷன், ஐம் வெரி சாரி, டேக் பேக் மை வேர்ட், ஆர் கல்ச்சர் இஸ் பீயிங் எக்ஸ்போஸ்ட். அது ஒன்று. ஸ்கூலில் எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க, தமிழ் தெரியாது. How is your child interacting with the kids in the school? She is improving. அவ்வளவுதான். See, you need, this is not something to be imparted in the child, sir. You just give them the platform. Okay. இப்போ இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் நடக்குனா கூட்டிட்டு வாங்க, கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் இங்கே இருந்தீங்கன்னா let the child with be those kids. By nature நிறைய சோஷியல், இப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சோஷியல் எக்ஸ்போஸ் ஆனீங்கன்னு தெரியாது. இன்ட்ரோவர்ட்ஸுங்கனால தப்புலாம் கிடையாது, தேர் கம்ஃபர்டபுள் இன் தேர் ஓன் ஜோன், ரொம்ப நிம்மதியாக இருப்பாங்க. அவங்க தான் உண்மையாலுமே சொல்ல போனால். சரிங்களா, அப்போது குழந்தையோட டேலண்ட்ஸ் வேறு, சோஷியலைசேஷன் வேறு. அப்போ குழந்தையோட டேலண்ட்ஸை நீங்கள் க்ரோ பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க கம்ஃபர்ட் ஜோனில் எங்கெல்லாம் அதை காட்டணுமோ அங்கே காட்டிக்கிட்டு மற்ற இடத்துல அமைதியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அது ஒன்றும் பெரிய தப்புலாம் கிடையாது. ஸோ அதை நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஒரு, ஐ மீன் யூ நீட் நாட் டேக் இட் as a burden to make her an extrovert, try to socialize artificially. அது வேணாம். Naturally you give them the platform, definitely they'll come up. வணக்கம் சார். தாங்கள் மருத்துவராக இருப்பதால் இந்த கேள்வியை கேட்கிறேன். சொல்லுங்கள் சார். குழந்தைகளுடைய உடல்நலம் பற்றி பெற்றோர்கள் எச்சரிக்கை மனப்பான்மையோடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய மருத்துவ குறிப்புகள். எக்ஸலண்ட் கொஷின். குழந்தை பிறந்து 6 மாதத்துக்கு தாய்ப்பால் தவிர எதுவுமே தரக்கூடாதுங்கிறது இப்போவும் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் ஐ சி எஜுகேட்டட் பேரண்ட்ஸ் என்கரேஜிங் ஃபார்முலா ஃபீட். அதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க. சரிங்களா, ஃபஸ்ட்டு 6 மாதம் கம்ப்ளீட்டாக மதர்ஸ் மில்க் தவிர எதுவுமே கிடையாது.
அதை தாண்டி உங்களுக்கு இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா உங்கள் டாக்டரே ஃபார்முலா மில்க் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஒன்று. அடுத்து, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ரெக்கமெண்ட்ஸ் 0 sugar ஃபார் கிட்ஸ் பிலோ 2 years. 0 sugar. Sugar in the sense, not your artificial sugars, அப்படிலாம் கிடையாது. In the form of any your candies, your ice. I don't want to say it in front of the kids. You know what are all the things attractive for the kids. 2 years கம்மி சுத்தமா no. I take this moment to say proudly that my wife has never introduced SUGAR. அந்த வார்த்தையை கூட வீட்டில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், இப்படி தான் சொல்லிப்போம், அவனுக்கு புரிஞ்சிடணும். SUGAR for nearly ஒரு 2.5 years ஆக போகுது இப்போ அவனுக்கு. He does not know the meaning of that word. I'm very proud to say that she is the ultimate reason. I can be a psychiatrist to the whole society, பட் வீட்டில் உங்களுக்கு தெரியும் யார் வந்து டாக்டராக இருப்பாங்கன்னு. சரிங்களா? ஸோ இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, அந்த 0 sugarங்கிறது எதுக்குன்னா, அப்போ அடுத்த கொஷின் வருது, சார் என்ன சார் அப்போ எப்படியே அதை லைஃப் ஃபுல்லாக சாப்பிடாமே இருந்துட முடியும், தட் இஸ் ஆல்சோ நீடட்ல, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆல்சோ நீடட்ல. என்னன்னா, இட் ஷுட் நாட் பிகம் அன் ஹேபிச்சுவேஷன். சரிங்களா? நியூட்ரிஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹேபிச்சுவேஷன். தேவைக்கு எடுத்துக்காமல் அந்த ஆசைக்கு, அந்த ஃபார் த டோபமைன் செக்ரேஷன், அந்த ஒரு ஏர்ஜுக்கு ஃபஸ்ட்லேயே நம்மளே அது தப்பு இல்லைன்னு நினச்சி கொடுத்து பழகிட்டோன்னா they are going to continue it. அப்போது கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் தடுக்கும்போது அம்மாவே எதுவும் சொல்ல, நீ ஏன் வர, அந்த வார்த்தை வருது. புரியுதுங்களா? give them maximum number of green leaf vegetables. Try to cover all the nutrients, green leaf vegetables. ஓகே, நம்மளோட ஸ்டேபிள் ஃபுட் ரைஸ் தான். ரைஸ் அக்செப்டட். இதெல்லாம் அப்புறமா சொல்லுங்கள், 6 monthsக்கு அப்புறம், 2 monthsக்கு அப்புறம், 2 yearsக்கு அப்புறம். ட்ரை டு அவாய்ட் ஆல் யுவர் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ், ஜங்க் ஃபுட்ஸ். ஹோட்டலுக்கே போக வேணாமா சார் அப்படி சொல்ல. ஹோட்டல் போனால் கூட யூ ட்ரை டு ஹாவ் ஸ்பெசிஃபிக் சர்டன் ப்ரிஃபரன்சஸ். சரிங்களா? ஹோட்டலுக்கு போனால் கூட யூ ட்ரை டு ஹாவ் ப்ரிஃபரன்சஸ். குழந்தைக்குன்னு தனியாக. வேறு வழியே இல்லை. ஒரு சைல்டு ஒருத்தர் சாப்பிடும்போது எல்லாத்தையும் குழந்தைகிட்ட காமிச்சு சாப்பிட்ருக்க முடியாது. குழந்தை எல்லாம் அது கேட்க தான் செய்யும் அந்த குழந்தை. அப்போ ஒன் ஷுட் என்கேஜ் த சைல்டு. ஒருத்தன் சாப்பிட்டு முடிச்சுக்கப்போ இன்னொரு சாப்பிட்டு அதர் ஒன் ஷுட் என்கேஜ் த சைல்டு. அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம், வேறு வழி இல்லை. நம்ம போய் ஒரு இன்றைக்கி வந்து பஃபே கல்ச்சரில் உட்காந்துட்டு எல்லாத்து முன்னாடி உட்காந்துட்டு நினச்சதெல்லாம் போட்டு வந்துட்டு யூ கேன் நாட். இதை தான் நான் சொல்கிறேன், யூ ஹேவ் டு பி எக்ஸ்ட்ரா காஷியஸ். நம்ம இருக்கிற மாதிரியே இருக்கணும், ஆனால் குழந்தை மட்டும் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வளரணும்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் எது கொடுத்தாலும் நல்லா குக்குடு ஃபுட்டாக, மேக்ஸிமம் வெஜிடபிள்ஸாக, ஸ்டீம்டு ஃபுட்டாக, ரீஃபைண்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல். சரிங்களா? அது வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி, நான்வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி, டிபெண்டிங் ஆன் யூர் ப்ரிஃபரன்ஸ். கிவ் டு ட்ரை தம் மேக்ஸிமம் ப்ரோட்டீன், நாட் கார்போஹைட்ரேட். அதையும் சொல்லிக்கிறேன், அது இப்போலேருந்து பழகிக்கோங்க. நைஸ் கொஸ்டின் சார், தேங்க்யூ. Any other questions? I try to end up this session. ரொம்ப நேரம் போயிடுச்சு. See, only one thing I want to end up with these words. சரிங்களா? It is not about what I have done to my child. It is all about what I have taught him to do it on his own. புரியுதுங்களா? நான் என் குழந்தைக்கு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேங்கிறது விஷயம் இல்லை. நான் அந்த இடத்துல இல்லைனாலும் என் குழந்தை இதெல்லாம் பண்ணிப்பான். அதுதான் ஒரு பெஸ்ட்டு பேரண்ட்டுக்கான ஒரு திங். அது மாதிரியான பேரண்ட்ஸாக நீங்கள் வரணும். ஐ விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். ஹாப்பி ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் யூ. தேங்க்யூ. Thank you very much, sir, for your valuable speech. நம்மால் இந்த உலகத்திற்கு வந்த காரணத்தால் நம் விருப்பங்களை நம் குழந்தைகளை திணிக்கக்கூடாது என்று அழகாக எடுத்துரைத்த மருத்துவருக்கு நன்றி. Now we come to one of the most heartfelt and meaningful moments of our program, the Pada Puja ceremony. This is a beautiful tradition that allows us to honor the unconditional love, guidance and sacrifices of our beloved parents and grandparents. Parents and grandparents are the roots that nurture us and the wings that helps us soar high. As Mahatma Gandhi rightly said, there is no school equal to a decent home and no teacher equal to a virtuous parent. Now I would like to call our beloved grandparents and our school's little stars for the sacred and touching ceremony. Let us make this opportunity to express our gratitude and seek this blessing as we celebrate the bond that holds us together. I would like to call upon the PP1 kids to the ground along with their grandparents.
energy, and joy to our program. The stage is set, the air is filled with excitement as we dive into the most awaited segment of the beautiful morning, the cultural performances. As they say, arts speak where words are unable to explain. Today, our talented students are here to showcase their creativity, patience, and hard work. Yes, here are cuties of PP1A and PP1B combined for a ramp walk. We promise this will be a treat for your eyes. Entertained by cute and show-stealing kids. Dear parents, encourage our little prince and princess. This is the dedication song for the grandparents. So please be seated and enjoy this show. Please encourage our kids by clapping your hands. This will be the greatest encouragement. Nani, welcome to our school. Dada, dadi, nana, nani, welcome to our school. तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल. तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल. கண்கள் பூத்து காத்து நின்றேன் நான்.
பறந்து பார்க்க ஏங்கும் பூக்கள் சிறகை நீட்டுதா, ஓடும் நதியினிலே ஓடம் ஓய்ந்து கரையை தேடுதா. என்றும் இவனும் குழந்தையா, வார்த்தை இன்னும் மழலையா, சிரிப்பில் இதயம் பொங்குதே, கருணை சிந்துதே. காற்று மலையில் மோதலாம், அந்த கடலில் சீரலாம், இந்த குழந்தை கூட்டத்தில் இவனும் தென்றலே. டெல்லிக்கு ராஜா நானும் பாட்டி சொல்ல தட்டாதே, பட்டம் படிப்பு படிச்சு வந்தாலும் பாட்டி சொல்ல தட்டாதே. குமரிக்கு அழகுண்டு கிழவிக்கு அறிவுண்டு, அழகுல அறிவனி மறக்காதே. டெல்லிக்கு ராஜா நானும் பாட்டி சொல்ல தட்டாதே, பட்ட படிப்பு படிச்சு வந்தாலும் பாட்டி சொல்ல தட்டாதே. It's really a wonderful performance. Very good, buddies. காலை தினமும் கண் விழித்தால் நான் கைதொழும் தேவதை அம்மா, அன்பென்றாலே அம்மா என் தாய் போலாகிடுமா. காலையில் தினமும் கண் விழித்தால் நான் கைதொழும் தேவதை அம்மா, அன்பென்றாலே அம்மா என் தாய் போலாகிடுமா. இமை போல் இரவும் பகலும் என்னை காத்த கண்ணையே, உனதன்பு பார்த்த பின்பு அதை விடவானும் பூமியாவும் சிறியது. காலையில் தினமும் கண் விழித்தால் நான் கைதொழும் தேவதை அம்மா, அன்பென்றாலே அம்மா என் தாய் போலாகிடுமா. காலையில் தினமும் கண் விழித்தால் நான் கைதொழும் தேவதை அம்மா, அன்பென்றாலே அம்மா என் தாய் போலாகிடுமா. இமை போல் இரவும் பகலும் என்னை காத்த அன்னையே, உனதன்பு பார்த்த பின்பு அதை விடவான பூமியாவும் சிறியது.
stunning performance. Last but not least, the final culturist quickly will be our PP3B children's dance performance, which is dedicated to the hardworking and supportive dads here. குட்டி போனி டெய்லு கியூட்டா கையில் மாட்டுக்கிட்டா நிலவோடு மார்னிங் வாக்கா கியா முய்யா டாக்கா சும்மா இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டு ஓடி போட்டா பேபி மம்மி நான் தானே பேபி டாடி நான் தானே எந்தன் உலகம் நீதானே எந்தன் இதயம் நீதானே ஏ ஹே 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 ஏ ஹே 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 My dear, see my change da, மாறிவிட நம்ம range da. ஓகேலா லவ் யூ லா குட்டி குட்டி தப்பு பண்ணி கத்துக்கலாம் அப்பனுக்கு ஆஸ்தியும் நான் தானே ஆசையா வந்தேன் பிறந்தேனே வானத்தில் பட்டமா ஒசரக்கு பறந்தேனே எனக்கு இருக்கும் கனவு எல்லாமே நிலவு கிட்ட சொல்லி வைப்பேனே வாசத்தில் விளையிற வயல போல் இருப்பேனே புள்ள நடப்புல பசி எனக்கில்ல இவ சிரிப்புள்ள மயிலே மனுவில்ல கோடைக்குள்ள மழை பஞ்சம் இல்ல இடி மின்னல் இவ கூட பாட்டு கட்டியாடும் ആദിത്യമോനും അതിഥിമോളും തൃശ്ശൂരി ട്രെയിനില് പോയി അവിടെ ഗൂഡ്സ് ട്രെയിനിന് ആദ്യം കണ്ടത് യാര് உன்னை விட்டா எனக்கு யார்டா என்னை விட்டா உனக்கு யார்டா பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் forever யார்டா நீதான்டா ஆஃபீஸுக்கு 2 days லீவு போட்டு வரட்டா ஸ்டார்ஷிப்பில் மார்ஸுக்கு டிக்கெட் ஒன்று போடட்டா விடுவேன வீட்டுக்கு லஞ்சுக்கு குட்டி அரட்டா மம்மா சாப்பிட்டு அழுகலண்டா ആദിത്യമോനും അതിഥിമോളും തൃശ്ശൂരി ട്രെയിനില് പോയി അവിടെ ഗൂഡ്സ് ട്രെയിനിന് ആദ്യം കണ്ടത് യാര് அப்பானால எப்பவும் ஸ்பெஷல் தான் இல்லை? யாருக்கெல்லாம் அப்பாவை பிடிக்குமோ எல்லாம் கிளாப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ கிட்ஸ். பாட்டி எல்லாம் வந்து பால் எடுத்து பாப்பா கையிலையோ தம்பி கையிலையோ கொடுக்கணும். அவங்க அங்கே ரிங் வச்சுருக்காங்க பாருங்க.
அதுக்குள்ள அந்த குழந்தை நின்று அந்த பாலை தூக்கி போடும். ஆப்போசிட்ல நிக்கிற தாத்தா அதை கேட்ச் பண்ணிடணும். புரிஞ்சிருச்சா? ஒரே நிமிஷம் தான் டைம். யார் அதிக அளவு பால்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அவங்க தான் வின்னர். ரெடியா? பாட்டி ஏதாவது ஒரு ஆர்வத்தில் ஓடிடாதீங்க. முன்னாடி குழந்தை கையில தான் கொடுத்து அனுப்பணும். ரெடி ஸ்டார்ட். ஓடு 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 ஓடு. தாத்தா ஜெயிக்கணுமா இல்லையா? ஓடு ஓடுடா குட்டி, ஓடுடா குட்டி. வா 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 வா, ஓடி வா ஓடி வா. ஓடியா 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 ஓடியா. வா 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 வா, கமான் கமான். ஏ சூப்பர் சூப்பர், வெரி குட் வெரி குட். கோ 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 அம்முக்குட்டி கோ. சூப்பர்டா. Teachers go back, go back, go back. Achicho. Okay, no problem, you try, you give another try. ஓடுறா குட்டி, ஓடு ஓடு ஓடு, முடிஞ்சு ஓடு ஓடு. அவ்வளோதான் அவ்வளோதான், ஓடு ஓடு. இங்கே பாரு, உனக்கு gift வேணுமா வேணாமா? ஓடு ஓடு. That's it. Dear grandparents, sir, ma'am, நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லட்டுமா? இப்போ ரெடியா இருக்கீங்களா? grandparents ரெடியா இருக்கீங்களா? Only grandparents to be participated. For parents we have another game. For parents we have another game. This game is for grandparents. Ready? இங்கே பாருங்க, நான் என்ன பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டார்ட் சொன்னோன்னே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே மேடம், சொல்லட்டுங்களா? இப்போ பாட்டி என்ன பண்ணணும்னா, பின்னாடி கப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் தண்ணியை ஃபில் பண்ணி குழந்தை கையில் கொடுக்கணும். குழந்தை கொண்டு போய் எங்கள் தாத்தா கையிலையோ அங்கே ஆப்போசிட்டில் இருக்க பாட்டி கையிலையோ கொடுப்பாங்க. அவங்க அதை வாங்கி அந்த வாட்டர் பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணணும். யாரோட வாட்டர் பாட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் ஆகுதோ அவங்க வின்னர். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நீங்கள் தான் வாங்கி ஊற்றணும். குழந்தை கொண்டு உங்ககிட்ட வாட்டர் பாட்டில் இது வாட்டர் கப்பு கொடுக்கும். நீங்கள் பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணணும். ரெடிங்களா? குட்டி கோ. Parents, please be seated. Parents, தயவுசெய்து உட்காருங்க. குழந்தைங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவாங்க. உங்களை பார்த்துட்டு குழந்தைங்க வந்து கரெக்டாக வரமாட்டாங்க. ப்ளீஸ் be seated. Dear parents, be seated. யார் பாட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் ஆகுதோ பாட்டிலை தூக்கி காமிச்சிருங்க சார். வாட்டர் பாட்டில் ஏதாவது ஃபில் ஆகிருந்தால் டக்குன்னு எங்களுக்கு பாட்டிலை தூக்கி காமிச்சிருங்க ப்ளீஸ். குட், சூப்பர் சூப்பர். அந்த பக்கம் ஃபில் ஆயிடுச்சு. வெரி குட், சூப்பர்.
இந்த கேம் எப்படி விளையாடணும்னு நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ இந்த சைடு என்னோட ரைட் சைடு இருக்கிற பாஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பால்ஸ் வச்சுருக்கோம். அதில் ஏதோ ஒரு கலர் மட்டும் அதிகமான நம்பர்ஸில் இருக்கும், அதிக அளவு எண்ணிக்கையில் இருக்கும். அது எது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். அந்த பாலை மட்டும் இருங்க ப்ளீஸ், இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்டுக்கோங்க, நம்ம அப்புறமா விளையாடலாம். அந்த சேம் கலர் பாலை நீங்கள் உங்கள் பேர குழந்தைகிட்ட கொடுத்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற அந்த பேஸ்கெட்டில் போட சொல்லணும். ஒரு டைமில் ஒரு பாலாக தான் நம்ம கொடுத்து அனுப்பணும். 2 பால் 3 பால்லாம் கொடுத்து அனுப்பக்கூடாது. யார் அதிக அளவில் பால் கொண்டு போய் அங்கே போடுறீங்களோ அவங்க தான் வின்னர். மேக்ஸிமம் 5 பால்ஸ் தான் இருக்கும். 5 பால்ஸையும் கொண்டு போய் யார் ஃபஸ்ட்டு போடுறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர். இப்போ குழந்தை கொண்டு போய் ஆப்போசிட்டில் இருக்க தாத்தா கையிலையோ பாட்டி கையிலையோ கொடுக்கணும். அவங்க தான் வாங்கி அதை பேஸ்கெட்டில் போடணும். குழந்தை டைரெக்டாக வந்து போடக்கூடாது. 5 சேம் கலர் பால் உங்கள் பேஸ்கெட்டில் ஃபில் ஆனோடனே ஹேண்ட்ஸ் அப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அங்கே வந்து என்னென்னு பார்த்துறோம். Run. We don't have time. Go. Five balls உங்க பேஸ்கெட்க்கு வந்தோடனே கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். Wow, very good, super. That last Dinesh master. The grandparents of PP3A section kids are requested to come forward to play this game. சரி, நான் இந்த கேம் இப்போ எப்படி விளையாடணும்னு சொல்லிட்டுங்களா? ப்ளீஸ் இங்கே கொஞ்சம் கவனிங்க. என் கையில் ஒரு சாட்டின் ரிப்பன் இருக்குது. அதே மாதிரி உங்களோட பிளேஸில் எல்லார் பிளேஸ்லேயும் ஒரு ரிப்பன் வச்சுருக்கோம். எல்லார் பிளேஸ்லேயும் இருக்குங்களா சாட்டின் ரிப்பன்? இப்போ தாத்தா பாட்டி என்ன பண்ணுன்னா இதில் இருக்க நாட்டை ஃபஸ்ட்டு, அதாவது முடிச்சு போட்டு வச்சுருக்காங்க, அதை ரிமூவ் பண்ணி குழந்தையோட கையில் ரைட் ஹேண்டில் ஒரு 3 சாட்டின் ரிப்பனும் லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஒரு 3 சாட்டின் ரிப்பனும் கட்டி விட்டுட்டு குழந்தைய மேலே தூக்கணும். யார் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்கம்மா, இன்னும் சார் விசில் அடிக்கலை. சரிங்களா? ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்டுக்கோங்க, நான் சொல்கிறேன். டியர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், இந்த கேம் எப்படி விளையாட போகிறோம்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா, பாட்டி அந்த பாக்கெட்டில் நிறைய ஸ்டிக்கர் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதை ஒன்றா எடுத்து தாத்தா கையில் கொடுக்கணும். தாத்தா அதில் பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஒயிட் கலர் ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு குழந்தையோட கையில் ஒட்டணும். பாட்டி கொட்டை எடுத்து மட்டும்தான் கொடுக்கணும். தாத்தா அந்த ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணி குழந்தையோட கையில் ஒட்டணும். 1 minute தான் நம்மளுக்கு இதுக்கு டைம். அதுக்கு யார் வந்து அதிக அளவில் போட்டு ஒட்டியிருக்காங்களோ அவங்க தான் வின்னர். சிங்கிள் கிராண்ட் பேரண்ட் மட்டும் இருக்கீங்கன்னா நீங்களே பொட்டு எடுத்து நீங்களே ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் இந்த கையில் ஒட்டிடலாம். இந்த கேம் அந்த சார் விசில் பண்ணி யாரும் இது மூவ் ஆகிடாதீங்க. ஏன்னா நாங்கள் வந்து கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு யார் வின்னர் நோட் பண்ணிக்கிறோம். ஆல் த பெஸ்ட்.
எடுக்கணுங்க. குழந்தை எடுத்து கையில் கொடுங்க, நீ தான் பிடிச்சி ஓட்டணும். நான் தான் ஓட்டுறேன். குழந்தை கையில் எடுத்து கொடுக்கணும். Children, one step come forward. Only one step. மேடம் எங்களுக்கு காட்டுங்க கொஞ்சம். கவுண்டிங் ஸ்டர் இருங்க, நான் வந்துடுறேன் கவுண்டிங் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே. சார் குழந்தை பேர் என்ன? வெண்பா. குழந்தை பேர் இப்போ இந்த பக்கம் இருக்க மதர் அவங்களோட காலில் உங்கள் குழந்தைய நிற்க வச்சுட்டு, அதாவது ஒரு காலையும் அந்த குழந்தையோட ஒரு கால் இருக்க மாதிரி நிற்க வச்சுட்டு ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஃபாதர் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அவங்க அப்படியே திரும்பி அந்த குழந்தைய அவங்க காலில் நிற்க வச்சு வாக் பண்ணி அந்த லாஸ்ட் பாக்ஸில் கொண்டு போய் நிறுத்தணும். வாக் பண்ணுங்க மேம், வாக் பண்ணுங்க, ஓடாதீங்க. வாக் பண்ணுங்க, வாக் பண்ணுங்க, வாக் பண்ணுங்க. ஃபாஸ்ட் சார். Thank you, parents. This is a very nice bonding now. Thank you, everyone. Dear parents, PP2 A section parents, please listen. இப்போ இந்த கேம் எப்படி விளையாடுறது ஒரு டெமோ காமிக்கிறோம். அதை அப்சர்வ் பண்ணுங்க. நம்ம அதே மாதிரி அந்த கேம் விளையாடலாம். Along with the parent, the kid should come. Along with the parent, the kid should come. Ball in case drop பண்ணீங்கன்னா நீங்க திருப்பியும் ஹூப் அதுல போட்டு டிராக் பண்ணலாம். Ready la? So your attention please. PT master will blow the whistle. All the best parents. வாங்க
மெது மெது. கீழே விழாம எடுத்துட்டு போய் அங்க வேலை வந்து ஃபாதர் நிற்பாங்க. மதரும் குழந்தையும் அவங்க கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடணும். ஃபாதரும் குழந்தையும் அந்த ஸ்பூனை லெமனோட கொண்டு போய் அந்த எண்ட் பாயிண்ட்ல சேர்க்கணும். ஸ்பூன் வந்து கண்டிப்பா எட்ஜில் தான் பிடிக்கணும், சென்டர்ல பிடிக்க கூடாதுங்க சார். லெமன் இன்கேஸ் கீழே நீங்க ட்ராப் பண்ணிட்டாலும் எடுத்து ஸ்பூன்ல பிளேஸ் பண்ணிட்டு கேமை கண்டினியூ. Shall we start the game? Ready? Master? அது மறுபடியும் இப்போ ரீகேம் கண்டக்ட் பண்ண போறோம். மேம் இப்போ உங்க பால்ஸ் கொடுப்பாங்க. 10 பால்ஸ் ஒவ்வொரு 10 பால்ஸ் அரௌண்ட் 10 பால்ஸ் கையில நாங்க வச்சிருக்கோம். ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் கொடுப்போம். நீங்க அப்படியே இந்த பால்ஸை பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். இந்த மியூசிக் ப்ளே ஆகும். மியூசிக் ஸ்டாப் ஆகும்போது யார் கையிலலாம் பால் இருக்கோ அவங்க மேம் கிளியரா? மேம் இந்தாங்க. இன்னொரு முறை சொல்லிட்டீங்களா? உங்க கையில பால் கொடுப்போம். நீங்க பால் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். அடுத்தவங்களுக்கு பின்னாடி மியூசிக் ப்ளே ஆகும். ஒரு ஸ்டேஜ்ல மியூசிக் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. மியூசிக் ஸ்டாப் ஆகும்போது யார் கையில பால் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் தான் பால் பாஸ் ஆக போகுதுங்க மேம். ஸோ அதனால ஃபாஸ்டா பால் பாஸ் பண்ணுங்க. மியூசிக் ஸ்டாப் ஆகும்போது யார் கையில பால் இருக்கோ அவங்க தான். ஓகே மேம், எனி டவுட்ஸ்? பால்ஸ் வில் பி பாஸ் இன் தி லெஃப்ட் சைட். எல்லா பால்ஸும் தயவு செய்து லெஃப்ட் சைட்ல பாஸ் பண்ணிக்கோங்க. எனி டவுட்ஸ்? மேம் இப்போ யார் கையில பால் இருக்கோ அப்படியே ரெடியா இருங்க மேம். மியூசிக் ப்ளே ஆகும்போது பாலை பாஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
One-to-one face-off. இப்போ ஒரு மியூசிக் ப்ளே பண்ணுவாங்க. நீங்களே என்ன பண்ணணும்னா வாக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். மியூசிக் ஸ்டாப் ஆன உடனே பாருங்க 4 கார்னர்லயும் 4 சர்க்கிள் போட்டிருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு சர்க்கிள்ல போய் நீங்க நின்றணும். அங்க லாட் எடுப்பாங்க. எந்த நம்பர் அந்த லாட்ல வருதோ அந்த சர்க்கிள்ல இருக்கவங்கள அவுட். சரிங்களா சார்? புரிஞ்சுங்களா? இட்ஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் அப்பான் லக். ஸோ டோன்ட் வரி.
4 தான் 4 மணி நான் வந்துடணுமா? Number 3. Number 3. Number 4. No one is there. Number 2. Sorry again, number 2. No one is there. Number 2. Sir, we need baby. Number 4. Thank you, parents. Thank you so much. Come along with your grandparent and parents. Danshit Rayan, please come forward to receive your prize. To call upon M. Kavishree's grandparents to receive their prize. They won the second place. PP1 Kavishree. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Krithvik from PP1 along with their grandparents. They have won the third place. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Has won the first place. I request their grandparents to come and receive the gift. Aduri, PP to B section, Aduri. Congratulations. In the picking up the same color ball. He has won the third place in the picking up the same color ball. Congratulations. Thank you, sir. A.R. Danishmika is receiving the second prize. T. Srisha. Thank you, sir. Bindi sticking. R.K. Yeshriya. R.K. Yeshriya has won the first place. PP3B section. R.K. Yeshriya. Congratulations.
Aditya, L. Pavan Aditya has won the second place. Congratulations. Pavan Aditya of PP3B section has won the second place. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Third place is shared by two students. M. Idariya of PP3B section has won the third place, as well SD Prakya. Now Idariya is receiving her gift from our correspondent, sir. Next, SD Prakya is ready to receive the gift. I'd like to call upon P. Krithwik of PP1. P. Krithwik of PP1. Their parents receiving the first prize in leg walk game. M. Kavishri has won the second place. M. Kavishri of PP1. B. N. Shivaritika has won the third place of PP1. B. N. Shivaritika. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Next, B. N. Shivaritika is receiving. Next, dragging the ball with the hoop, Jai Vishnu. Yes, sir. Jai Vishnu, PP2A has won the second place. Syed Daimur. Next, Yugan Sastik. Yugan Sastik has won the third place. Congratulations, Syed Daimur. Then Yugan Sastik. Rudran Rajkumar. Rudran Rajkumar. First place is sharing by two students, Rudran Rajkumar and Aduri. Aduri is sharing the first prize. AS Aduri. Rishwik. Is sharing the second place with Rishwik. Prabhu. Y. Hardik is in the second position on the third place. Congratulations. Hari Krishna has won the second place. Hari Krishna. R. Pavitra is in the third place. Congratulations. Sing game. PP1. PP2B. Kritik. Kritik has won the first place. Kritik's grandparent has won the first place. Thank you, sir. This is our privilege to thank you all in this heart-melting moment. On behalf of our CPS family, I thank the most respected correspondent sir and ma'am, the honorable chief guest Dr. Nirmal sir, the respected principal ma'am, beloved parents and the teachers, the entire grandparents and our shining star kids. I would like to thank our teaching and non-teaching faculties to make this function a grand success. Once again, I thank you all from the bottom of my heart. Thank you again.